कोई गलत नहीं हुआ वहाँ पर। ये झूठी अफवाह फैला रखी है कि मुसलमान निशाना बना रहा है। बताओ किसने बचाया उनको? तो हत्या कौन कर रहा है फिर? कोई हत्या नहीं हुई है, सब झूठी खबर फैला रखी है। कोई हत्या नहीं हुई है। मेरे पास कुछ वीडियो है, वो फेक वीडियो है, पुरानी वीडियो दे रखी है उन्होंने। वो आप उसको देखो, डिटेल देखो उन वीडियो की। बांग्लादेश में भी कुछ नहीं हुआ। जो वो सियासी उनका अपना मसला था। मैम, अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में हमने देखा है कि वहाँ पर आरक्षण का मुद्दा था, वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर कत्लेआम मचा हुआ है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, ये पूरा घटनाक्रम है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था, ये मुद्दा नहीं है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ना रिजर्वेशन को लेकर वहाँ के स्टूडेंट्स वर्सेस स्टूडेंट्स हो रहा है, लेकिन इसको जो हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, ये कहना गलत होगा। आपको अपना भाई दिख जाता है, फ्रांस में दिख जाएगा, आपको इजराइल में दिख जाएगा, दुनिया में जर्मनी में दिख जाएगा, नॉर्वे में दिख जाएगा, स्वीडन में दिख जाएगा, और पड़ोस में बांग्लादेश में नहीं दिखेगा। आपका भाई कर रहा है ना, कौन डांटेगा? आप उनकी बात, कौन किसकी बात तो सुनेगा? आप आंदोलन करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, इसका मतलब यहाँ का मुसलमान खबर दुश्मन है। आपको सावधान हो जाना पड़ेगा। आज इस देश का मुसलमान सड़क पे क्यों नहीं आता है? फ्रांस के लिए आता है, गाजा राफा के लिए आता है, हर चीज के लिए आता है। आज मुसलमान हिंदू के लिए क्यों नहीं आता है? इसका मतलब ही नहीं यहाँ का मुसलमान दोगला है। नहीं तो आना चाहिए ना। अगर तुमको इजराइल के मुसलमानों से प्रेम है तो बांग्लादेश के हिंदुओं से क्यों नहीं? आज कहाँ गया वो सेकुलरिज्म? कहाँ गया वो गंगा जमुना? कहाँ गया वो भाईचारा? बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए कि नहीं? अगर आप भाईचारा, इंसानियत, गंगा जमुना सारी बात करते हैं तो ये कहाँ गया? इसका मतलब झूठा है, ये मक्कारी है, ये दोगलापन है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो वहाँ कर रहे हैं यहाँ भी करेंगे कल। तो हम आपको शत्रु क्यों नहीं माने, दुश्मन क्यों नहीं माने? ये मुसलमान नहीं, दोगला कौम है, ये बहुत बड़ा दोगला कौम है। समझिए इसको पहचानना, इन दोगलों को पहचानना पड़ेगा। कल आपके साथ भी वही होगा जो उनके साथ हो रहा है, तो रोकने वाला नहीं है। भारत के जो जिहादी, भारत में रहने वाले जो जिहादी, मेरा मतलब है वो, और उनके जो राजनीतिक नेता हैं, यानी जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस कहते हैं, जिहादी पॉलिटिशियंस कह लीजिए, वो लोग भारत में एक झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, इस्लामी अलताकिया कर रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में कोई हिंदुओं का नरसंहार नहीं हो रहा है, वह एक आपसी रिजर्वेशन को लेके झगड़ा हो रहा है। लेकिन अगर रिजर्वेशन के लिए भी हो रहा है तो हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं वो लोग? यानी जो जिहादी पॉलिटिशियंस है भारत के, वो लोग तो बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये बात को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मैं साबित करके बताऊंगा, दूसरे हिस्से में वीडियोस दिखाऊंगा, जिससे ग्राउंड रियलिटी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि जो हिंदुस्तान में रह रहे जो मुसलमान राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, वो किस तरीके से अलताकिया फैला रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उनको मारा काटा पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। वो सारे चीज़ों का मैं वीडियो आज देखूंगा और अबू असीम आज़मी और उसके जैसे दूसरे जिहादी नेताओं का अलताकिया का मैं भांडा। মূর্তি ভাঙ্গা হচ্ছে, এই সমাজকে পরিবর্তন করে মূর্তির সমাজকে ভেঙে দিয়ে তাওহীদের সমাজ গড়ার জন্য এক সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার অংশের সূচনা হচ্ছে মূর্তি ভাঙ্গা। আর এই রকম কোন পরিকল্পনা কোন বুড়া মানুষের মাথায় ঢোকে না, ঢোকে তো যুবকের মাথায় ঢোকে।
গেটটা খুলেছে কেন? আসতে পারছে না, এত জাম, আমি তো শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, এখন মহিলারা এবং পুরুষরা যে আসবে এই আসা সম্ভব না, আসলে মরে যাবে। আমার সাথে এক মেহমান ছিল, গাড়ি থেকে নামতে পারে। যাই হোক, যেখানে আছে থাক, আমরা একটা বাচ্চা পর্যন্ত এনেছি, বাকিগুলো সব ওইদিকে আছে। শুনতে পাচ্ছেন যারা, কালেমা আমার সাথে পড়েন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ আশহাদু আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু নতুন তো, আমরা তো পড়ে পড়ে অভ্যস্ত, এ তো জীবনে প্রথম পড়ছে। আবদুহু এমনিতেই নিষ্পাপ, আমার মনে হয় এর গণা লেখা এখনো শুরু হয়নি, তারপর আজকে একেবারে নিষ্পাপ হয়ে গেল। আমরা এই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝখান থেকে আমি সহ আরো যারা কয়েকজন আছে, আমরা আলিঙ্গন করছি আপনাদের পক্ষ থেকে ইনশাআল্লাহ। যারা দূর থেকে কালেমা পড়েছে, মুসলমান হয়েছে অলরেডি, তারা এখন আস্তে আস্তে চলে এসেছে স্টেজে, আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি ইসলামে। আল্লাহ তাদেরকে যেন হায়াতে তাজ্জেবা সিহাতে কলিয়া দান করেন, বলেন আমিন। আরে ভাই, আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে আমি জানি না, নিজের বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়া, এটাতে কত কঠিন। আপনাকে যদি বলা হয় যে সারা বাংলাদেশ দিয়ে দেবো, আপনি অন্য ধর্মে জানতেন যাবে? আপনার কি ইমান আছে? 10 টাকা পেলে আপনি লুকিয়ে ফেলেন। এইরকম ইমান নিয়ে যদি নিজের ধর্ম ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য ধর্মে যাওয়া কঠিন হয়, তো ওনাদের কাছে তো এরকম কঠিন হয়েছে।
সব কিছুকে বাদ দিয়ে আল্লাহর জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শান্তির ধর্ম ইসলামে যারা এসেছে আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি, স্বাগতম জানাচ্ছি, মারহাবা জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন জান্নাত জীবন এবং আমল হলে দরকার পাওয়া যায় সেই যোগ্যতা তাদেরকে দান করেন। সবাই বলেন আমিন। মায়ের বুক ফাটা কান্না আর এই আহাজারি বলে দেয় সন্তান হারানোর বেদনা যে কতটা হৃদয় বিদারক। শুধু তাই নয়, 7 মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী স্বামী স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুমন সাহার অকাল মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। বারবার মূর্ছা যাওয়ার মধ্যেও চাচ্ছেন স্বামীর মৃত্যুর বিচার। আমি চাই যেন বিচারক যেমনে হত্যা করছো এর থেকে দ্বিগুণ কষ্ট দিয়ে যেন ওরা মানুষ সবার সামনে, আর কিছু না, যতটুকু কষ্ট দিয়ে পারছে এর থেকে 10 গুণ কষ্ট যেন ওইটারে দেওয়া হয় শাস্তি হিসেবে, আর কিছু না। চট্টগ্রাম নগরীর রিয়াজউদ্দিন বাজার এলাকায় নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুমন সাহার পরিবারে এভাবেই চলছে শোকের মাতম। নিহত সুমনের মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে নন্দনকানন গোলাপ সিং লাইন এলাকার বাসায় আনা হলে আত্মীয় স্বজনের পাশাপাশি ছুটে আসেন এলাকাবাসী, সৃষ্টি হয় আবেগঘন পরিবেশের। আমার বোনকে বলছে ওনাকে খুব মারধর করছে, ওকে শাসন করছে। তো আমার বোনকে বলছে যে ভাবছে দেখি মানে বেয়াদবি করছে, একটু শাসন করছে, এরকম যে মেরে ফেলবে এটা কোনো বলে নাই। ওনার মা নাকি ওকে ফোন দিয়েছে, আপনার ছেলে আমার এখানে আছে, সেই ব্যাপারে সমস্যা নেই, আমরা এটা বুঝে রাখছি এবং ও আমার সাথে একটু বেয়াদবি করছে, আমরা ওরা মারছি এবং আপনার ভাইকে পাঠাইন যে আমরা আপনার ভাইয়ের সাথে ও আপনার ছেলেকে দিয়ে দিই। এই শুনলাম ঘটনা, কিন্তু ওর মামা যখন গেছে যাই দেখে কি ও ফ্লোরে শোয়া। সুমন শাহ একজন খুব ভালো ব্যবসায়ী ছিল, ওনার বাবা অনেক দিন ধরে সম্মানের সাথে ব্যবসা করতেছে, ওর বাপের ব্যবসা উনি খুব সুন্দরভাবে করতেছে, চালাইতেছে। ওনাকে হত্যা যে করেছে তাদের শাস্তি আমরা চাই। এই ঘটনা জড়িত তাদেরকে আইনে আমাদের এই বাদুশ পরিবারকে রক্ষা করা যায় সেভাবে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছি। অত্যন্ত একটা ভদ্র ছেলে, সে একজন ব্যবসায়ী, স্বর্ণ ব্যবসায় করত, তবে তার এইরকম একটা মৃত্যু এটা দুঃখজনক। পুলিশ বাঁচাতে পারবে না, আমরা যদি না ছাড়ি তোমার কারো ক্ষমতা নেই। তুই জোরে ভাষা ভাই বল, পুলিশ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, বল রাইট, তোর বিপক্ষে
আজান ও নামাজের সময় যেন কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা, মাইক সেই সময় বন্ধই রাখতে হবে। এটাও ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করছে। আজানের কমের পক্ষে 5 মিনিট আগেই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে এবং নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। আর ভাই আমার সাথে আরও এগ্রি করছে এরা সবাই, যে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বাদ্যযন্ত্র রেখে দিল, আজান হইতেছে, হয়তো ওই যান্ত্রিক গ্রহণে নাই বা অন্য জন্য এসে একটা শুরু করে দিল, ওই ক্ষেত্রে ভাই আমাদের ক্ষেত্রে এরা সবাই আমাদেরকে ইনশিওর করছে যে কোনো রকমের যেন এরকম কেউ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा और अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदू लगातार निशाने पर हैं। वहां अब तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 49 हिंदू टीचर्स को अलग अलग कॉलेजों में वहां से इस्तीफा देकर बाहर निकाला जा चुका है। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले आतंकवादियों को अब वहां जेल से छोड़ा जा रहा है और अब हिंदुओं को दुर्गा पूजा के पंडालों में अजान के दौरान पूजा पाठ करने से भी रोका जा रहा है। लेकिन दुनिया में इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानवाधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं है। সহায়তা করতেছে না, আপনারা আসেন, যত হিন্দু যত আছে হরিজন সবাই এগিয়ে আসুন আমাদের কাছে।
যাওয়ার সময় ডান পাশে দুবার কান্দায় দেখে বেশি রয়েছে এমনি, কিন্তু তার বড় নদীর কাছে বেশি। জল কম পড়ছিল সেই জন্য কলেজে Bharati Sardar is the wife of Uttam Sardar who lives in Goppagla village of Paikgasa police station in Khulna district. On the night of 11th August, some people entered the house and made noise outside the duck house. Hearing the sound, Bharati thinks thief has come to the house. When Bharati opened the door and went outside, an indescribable incident happened. Listen to Bharati and Uttam's mouth. আপনার নাম কি? তো 11th আগস্ট যে ঘটনাটা ঘটলো আমরা শুনলাম আপনার বাবা বৌদি সবার মুখে, এই ঘটনার সংক্ষেপে আপনি একটু বলেন কি হয়েছিল আসলে সেদিন। আমার আনুমানিক ধারণা, আমি তখন টাইম দেখিনি, তবে 2:30-3টে নাগাদ এই ঘটনাটা ঘটে গেছে। এবারে এই গ্রামঘাটে তো হাঁস মুরগির লালন পালন করে যায়। এখন তো আমার হাজব্যান্ড বাড়িতে থাকে না, এবারে খুব আওয়াজ হচ্ছিল। হওয়ার পরে আমি দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে সেই মানে ঘরে গেছি, হাঁসের ঘরে। এই দেখে একটা বাচ্চা পড়ে গেছে, বাচ্চাটা ড্রামে তুলে রেখে এসে আমি বাইরে বেরোইছি যখন, তখন দেখি আমাকে দুটো লোক মুখ চেপে ধরে বললো, তোর ঘরে 3জন লোক ভিতরে চলে গেছে, তোর বাচ্চার কাছে আছে, তুই যদি শব্দ আওয়াজ মুখের আওয়াজ করিস তাহলে ধর্মুন্ড আলাদা করে ফেলবি। ধর্মুন্ড আলাদা করে দেবো মানে বডি থেকে তার মাথা আলাদা করে দেবো, বাচ্চার ধর্মুন্ড। এবার তখন আমি মা হয়ে আর করতে পারি, আমি বলি না না আমার বাচ্চার জন্য কোনো ক্ষতি না হয়। তারপর আমাকে বারান্দায় নিয়ে আসছি, কিন্তু আমাকে ঘরে বারান্দা থেকে আর ঘরে যেতে দিইনি। এবারে আমাকে যখন লাথি ঘরে ওঠার জন্য চেষ্টা করছি, পেটে খুব জোরছে লাথি মেরেছে, কিন্তু আমার ঘরে টিনের বেড়া, খুব আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু পাশের লোকগুলো এই আওয়াজগুলো কি করে পেল না এটাই। ওরা যদি গ্যাংরেপ করেছিল তখন কি আশেপাশের লোকের শব্দ তো হওয়ারই কথা? হ্যাঁ, অনেক শব্দ হয়েছিল। এইবার তাও মানে আমি তো তারপরে যখন আমার কুড়ালটা বাড়ি মেরেছে মাথায়, তখন আমি পড়ে গেছি অজ্ঞানে। তারপরে অনেকক্ষণ ধরে করছে, ওই যে আমার বারান্দায় একটা শিকল দেওয়া থাকে, শিকলটা গলায় পেঁচাইয়ে তারপরে একটা বলে কি, এই মারিস না পয়সাগুলো নিবি কি করে, মারলে পয়সাগুলো আদায় করে তবে। একটা বলছে কি আগুন ধরাই দে, বলছে এই না এখন কড়াই দিলে সব তো পুড়ে যাবে, পয়সাগুলো কি করে নেবো আমরা, এরকম। তারপরে আমি অজ্ঞানে পড়ে গেছি, আমি আর কিছুই বলতে পারি না। পরে ঘটনা ঘটেছে, এবার বাচ্চা বলছে, এই যে আপনার পাশে দাঁড়ানো আপনার বাচ্চা, আমার পাশে, ওর বয়স কত? 9 বছর। আপনি আর আপনার বাচ্চা একা ছিলেন ঘরে? হ্যাঁ, আমি আর আমার বাচ্চাই ছিলাম। সে লোকে বলতে চাচ্ছে এটা গুজব হিসেবে, মানে গুজব বলে এটাকে চাপা দিতে চাচ্ছে। এত বড় একটা ঘটনা, একদিকে গ্যাংরেপ, তারপরে আপনাকে মারলো, মারধর। এইরকম যে একটা নারী, আমি একটা নারী, এবারে নারী জাতির সব থেকে বড় হচ্ছে সম্মান, ইজ্জত। সে নারী জাতির সম্মান নিয়ে কেউ কোনোদিন চাইবে না যে গুজব উঠুক কিংবা এইটা ছড়াক তার, কিন্তু আমিও সেটা চাই না। আমি চাই আমার এইটা বিচার হোক, সামনাসামনি সত্যিটা হোক। আপনি কি কাউকে চিনতে পেরেছিলেন, কাউকে দেখতে পেরেছিলেন? আমি কাউকে, এই জন্য তো বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমি কাউকে চিনতে পারিনি। মুখে কালো পরা, হাতেও কালো, হাতে গ্লাভস, মুখে মুখোশ। হ্যাঁ, মুখোশ। এইবার আমি কাউকে চিনতে পারিনি, এইটাই তো বড় সমস্যা। তাহলে যে চাইনিজ কুড়োল নিয়ে এসেছিল শুনলাম, 5খানাই ছিল। ওরা 5 জন ছিল, 5টা কুড়োল ছিল। 5টা কুড়োল ছিল, একখানা কাশি ছিল হাতে। এরা আমার বাচ্চা আবার দেখছিল কি, আমি অতটা খেয়াল করিনি ওইটা যে ব্যাগটা হয়তো জল পড়ছিল কি। এবার আমার বাচ্চা দেখেছে যে জল পড়ছে নাকি ব্যাগকে, কিন্তু ওকে বলছে তুই যদি করিস তাহলে তোরও, এইবার ও তো ভয় পাচ্ছে। বাচ্চার সামনে মাকে এভাবে অত্যাচার করে, এটা কোনো বাচ্চাকে সহ্য করতে পারে অত রাতে? ও শুধু দেখেছে আর মানে চোখ বন্ধ করে পড়েছে, ভয় এখনো ভয় পাচ্ছে। বাড়ি গেলে এখনো হচ্ছে ঘরে যেতে পারছে না এই ঘটনার পর থেকে। একটা বাচ্চার সামনে তার মাকে যদি অত্যাচার করা হয়, এটা কোনো বাচ্চা, এটা কোনো হাজবেন্ড, কোনো মা বাবা মেনে নিতে পারে না। এটা খুব
দুঃখজনক ঘটনা, বাচ্চার অনেক ক্ষতি হয়, মানসিক ক্ষতি হয়। এইদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে গেছি, ছাড়িয়ে গিয়ে পড়েও গেছি, কিন্তু যখন আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি না পাচ্ছি দৌড়াতে, না পাচ্ছি ছুটে চলে যেতে, এই জন্য আমি এই জীবনটার জন্য আমি কোথাও বেরোতে পারিনি। আমি এখন দেখলাম যে আপনার হেঁটে আসতে কষ্ট হচ্ছিল, এখন আপনি সুস্থ হননি। 11 তারিখে সেলাই কি যন্ত্রণা হচ্ছে, আর যদি সেলাইও দেওয়া লেগেছে, মানে না, এই বলছিল কি যে এই সেলাইয়ের ভিতরে পর্দা থাকে নাকি, এইবারে ওই পর্দা ফাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু চেহারা কি, তুমি কি চেহারা দেখেছিলে কারোর? না, সবার মুখ ঢাকা ছিল। ওদের এলাকার, তোমাদের এলাকার কিনা তোমরা বলতে পারো না, কেউ চেহারা না দেখলে তো আর বলতেও পারবে না যে কে ছিল বা কারা ছিল। তো আপনাদের এরকম হওয়ার কারণ কি? যেহেতু আপনাদের টাকা পয়সা সেরকম নেই বা শুধু রেপের উদ্দেশ্য তো আসবে বলে মনে হয় না, তাহলে কুড়োল নিয়ে আসবে কেন, লুট করবে কেন? বুঝতে পারলাম না। বা শুধু লুট করার উদ্দেশ্য যদি আসবে তাহলে তো ঘরে এমন কোনো অর্থ সম্পদ নেই যেটা নিতে আসবে তারা। না না, সামান্য কিছু ছিল, এইগুলোই নিয়ে গেছে। কিন্তু এটা কোনো শত্রুতা ছিল কারোর সাথে? না না, আমার হাজবেন্ড এরকম ছোটবেলা থেকে সবাই বলে এরকম নয়, আর আমিও তো 10 বছর হয়ে গেছে আমার সঙ্গে সংসার করছি, খুব নরম প্রকৃতির মানুষ। আচ্ছা, এই যে ঘটনা ঘটলো, এই ঘটনাতে আপনার হাজবেন্ডের প্রতিক্রিয়া কি? কেন কি অনেকে আছে কি তার হাজবেন্ড তার ওয়াইফকে নিতে চায় না, বা এরকম ঘটনা একটা ঘটে গেল? আমার হাজবেন্ড ওইরকম নয়। এই যে আমাকে নিয়ে আমার হাজবেন্ড যা করছে, এই যে রোগ জ্বালা নিয়ে, এটা অন্য কোনো হাজবেন্ড হলে। এগুলো ছাড়া আপনার আর কোনো সমস্যা কি আগে থেকে ছিল শরীরে? হ্যাঁ, আমার সমস্যা ছিল, আমার ব্রেস্টের সমস্যা, হার্টের সমস্যা। হার্টের? হ্যাঁ, আর এই যে কানটার পর্দাই হয়ে গেছে, ফেটে গেছে কি? ফেটে গেছে। ডাক্তার বলছিল অপারেশনের কথা, কিন্তু আমরা পরে পয়সা করে নিয়ে যেতে পারিনি আর। তো এটা একটা খুব পজিটিভ সাইড যে আপনার হাজবেন্ড এখন আপনাকে ছেড়ে চলে যায়নি। অনেক পুরুষ এটা করে কি, আমার হাজবেন্ড এইটা করিনি। আর উনি বলছে কি যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে, এখন তো এইটা কিভাবে করা যায় সেটাই আমরা চেষ্টা করব, কিন্তু সে খারাপ একটা ব্যবহার করে করবো, এটাই তো লোকে ওনার কাছে জিজ্ঞাসা করছে কিন্তু লোকে মানে মানুষকে তাই বলে বুঝাচ্ছে, মানে লোকেরা তাকে উস্কাচ্ছে, কিন্তু সে আরো সবাইকে বলে থামাচ্ছে না সে আমার ওয়াইফ, আমি সারা জীবন তার সাথে থাকবো, দুর্ঘটনা হলেও সে আমার ওয়াইফ। এই খাওয়া গাতে কালকে একজন জিজ্ঞাসা করছিল ওনাকে, তা ওনাকে বললো এরকম যে না, আমি হচ্ছে আমার ওয়াইফকে কখনো ছেড়ে যাবো না। এখন আপনি হাঁটতে পারছেন না, কাজ করতে অসুবিধা, যে হাঁটতেই পারছেন না। বাড়ি গেছি, আমার হাজবেন্ড আমাকে এই জল তুলে দেওয়া, স্নান করা, কাপড় চোপড় দিয়ে দেওয়া, রান্না নিজে পর্যন্ত রান্না করে আমাকে খেতে দিচ্ছে। বাহ। আপনার নাম কি? আমার নাম উত্তম সর্দার। আপনার ওয়াইফ ভারতী। তো এরকম যে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো, তো এই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে? আমার এই বিষয়ে বক্তব্য যে দোষীরা ধরা পড়ুক আর তার বিচার হোক। আপনারা কেউ কাউকে, আপনার ওয়াইফ বলছে কাউকে চিনতে পারেনি, ওদের মুখ ঢাকা ছিল, আর আপনার বাচ্চা তো অনেক ছোট, ও তো এমনি ভয় পেয়ে গেছিল এরকম যখন শব্দ হচ্ছে, মারামারি হচ্ছে। ও তো বাড়ি যেও এই মামাদের এখান থেকে বাড়ি নিয়ে গেছে, বাড়ি নিয়ে যে ঘর থেকে বারান্দা আসতে পারছে না ভয়, মানে ও বাড়িতে গিয়ে নিজের ঘরেও ঢুকতে পারছে না, এত ভয় পাচ্ছে। কেন সমস্তটা ওর মতো নিজেকে সেভ করতে ব্যস্ত, আর ও তো দাঁড়িয়ে দেখছে ভয়ে, কারণ ওকে জিম্মি করে রেখেছিল কি, মানে ওর ওই যে বলছে যে দাঁড়িয়ে না, ওকে ওই ঘুমানো অবস্থা ছিল খাটের ঘরে, ওই শব্দ হয়েছে, ওই শুয়ে ঘরে দেখেছে, সব দেখে ও আর নড়াচড়া করিনি। কত ভয় পেয়েছে বাচ্চাটা। তো আপনি কি কাজ করেন? আমি যে কৃষি কাজ করি, বাইরে কাজ বাজ করে সংসার চলে। তো এখন এই পুরো ঘটনা বা কাউকে চিনতেও পারেননি, তাহলে কি হবে? বা অনিরাপত্তা যেটা, বা আগে আপনারা কি করতে চান, মানে কি হলে আপনার একটু ভালো হয় বা ভালোভাবে চলতে পারেন কিছু করলে? যে আমার নিরাপত্তা দরকার, আমার বাচ্চার নিরাপত্তা দরকার সবচেয়ে বেশি, কারণ আপনার ওয়াইফ বাড়িতে একা থাকে? একা থাকে, আমার বাইরে কাজ করতে হবে, কাজ না করলে তো চলে না। আর চাই যে আসামি ধরা পড়ুক এবং তার সুবিচার হোক।